सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। सब तो पहला गल करांगे किसान अंदोलन दी। 24 घंटे बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे ते आवाजाई बहाल हो चुकी है। किसानां ने एक्सप्रेसवे खाली कर दिता है और कल तो इत्थे धरना लग्या होया सी। अज सवेरे 8 बजे यह धरना चुक लिया गया है और केएमपी ते ही किसानां ने अपनी रात भी गुजारी है। खेती कानूनां नूं लैके सरकार ते दबाव बनाउण वास्ते एक्शन प्लान विढिया गया सी और दिल्ली बॉर्डरां ते किसानां दा धरना जारी रहेगा। किसानां वल्लों यह गल साफ कर दित्ती गई है। लगभग 4.5 महीने का पूरा वक्फा हो चुका है, पूरा समा बीत चुका है जदों किसान दिल्ली के वक-वक हिस्सों दे विच डटे हुए ने, भावें सिंघू बॉर्डर होवे, भावें गाजीपुर, भावें टिकरी बॉर्डर होवे और यूपी पंजाब ते हरियाणा के सब तो वध किसान डटे हुए ने। और तुहानू दस दिए कि 22 जनवरी तो बाद केंद्र सरकार और किसानां दे विच कोई गलबात भी नहीं हुई, इसलिए एक अंदोलन की लहर नूं बरकरार रखण वास्ते नवे-नवे एक्शन प्लान विढे जांदे रहे ने। और जो एक्शन प्लान ताज़ा एक्शन प्लान जो विढिया गया सी उस 24 घंटे का सद्दा जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे नूं जाम करने का सद्दा किसानां वल्लों दिता गया सी। 8 बजे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। कल सवेरे 8 बजे तो शुरू होया सी और अज 8 बजे आवाजाई नूं बहाल कर दिता गया, यानी कि जो वाहन कल रुके हुए सन वो सारे फिलहाल दोबारा तो आवाजाई उस तरह ही सुचारू कर दी है। तो दो तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो। पहली तस्वीर दे विच वेख सकदे हो कि किस तरह आवाजाई नूं बहाल किया गया है। ट्रक लंघदे हुए नजर आ रहे ने। बीते दिन आवाजाई ते रोक की गई सी और सिर्फ किसानां दे ट्रैक्टर ट्रालियां ही देखण नूं मिल रहे सी। ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਘੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। देखिए, सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि हम अगर आज 24 घंटे पहले हम 3-3, 4-4 घंटे का करते थे, अब हमने 24 घंटे का करके दिखाया है। अगर जरूरत पड़ी, अगर संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश हुआ तो हम इस जाम को और लंबा भी कर सकते। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि 24 घंटे तक केएमपी जाम रहेगा, आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि 24 घंटे पूरा होने के बाद सभी किसानों ने केएमपी जो टोल है उस पर जाम लगाया था उसको खाली कर दिया है और सभी किसान दोबारा सिंघू बॉर्डर की तरफ जहां पर आंदोलन चल रहा है वहां पर चले गए हैं। कुछ किसान आपको दिखाई दे रहे हैं जो जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार पर ये कुर्बानी देन जानते हैं, लेन भी जानते हैं। सोनीपत से नितिन आमतिल, न्यूज़ 18। उधर खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों को अंदोलन खत्म करके गलबात करने का सद्दा फिर तो दोहराया। उधर किसान लीडर भी कानूनां नूं रद्द करने की मंग ते अड़े हुए ने। देश में कहीं भी किसानों के मन में असंतोष नहीं है। हजारों किसान यूनियन इन बिलों का स्वागत कर रही हैं। जो किसान संगठन इन बिल के विरोध में हैं उनसे सरकार वार्ता करने के लिए पूरी तरह तैयार है और मैं आपके माध्यम से उन किसान संगठनों को अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपना आंदोलन स्थगित करें। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को वो समझें और स्थगित करके वो जब भी आएंगे तो सरकार विचार करने को और समाधान करने को तैयार है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਸੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਸਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕਹੇ ਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾਖਲ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया सी, अपने नाल लेके गए सी और उस तो बाद उसकी जम के कुटमार की गई, जिस तो बाद लखा सिधाना दा भरा हुण बठिंडा दे विच सिविल हस्पताल दे विच दाखिल है और उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ते गुरदीप दी कुटमार करने दे इल्जाम लगे ने। दस्सिया जा रहा है कि इल्जाम लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस दे कुछ मुलाजम सिविल वर्दी दे विच आए सी और लखा सिधाना दे चाचे दे बेटे नूं अपने नाल लेके चले गए और उस तो बाद उसकी जम के कुटमार की गई, जिस तो बाद फिलहाल लखा सिधाना दा भरा जेरे इलाज है।
ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਬਾਈ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਦਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਅੱਜ ਹੱਥ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, DMC ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੀੜਾ ਅੱਖਾਂ ਉੱਖਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਲੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਟੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਆ ਲੀਲ ਪਾਏ ਪਏ ਆ ਮਗਰ ਹਨਾ, ਕੁੱਟ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਲੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਖੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਐ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਦੀ ਲੱਖੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭੈੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਛੱਡੇ ਖੜਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਨੇ ਬੋਲਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬਈ, ਜੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਟਿਕ ਜਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਲਰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਲੱਖੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇੋਂ ਆ ਕੇ ਚੱਕਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਾਫ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਦੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬੱਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਖੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਸੂਰਜ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਖੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਖੂਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਾਅ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਖਰੀਦ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2642 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 130 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ डायरेक्ट पेमेंट यानी कि सीधी अदायगी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ
ਵਿਚਕਾਰ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਬੇहद ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 130 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 2642 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਅਵਤਾਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਪੱਕੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 23 ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 46 ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 225 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 46 ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 99 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜੋ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆੜਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਕਰਿਆ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਏ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆੜਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲੇ ਸਾਂਭ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਲਓ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੱਕ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਈਵਨ ਦੈਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰੋਪੜ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਖੰਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ? ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਸन्नाटा ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੜਤਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, 4 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ FCI ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਚੌਥੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ FCI ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ FCI ਨੂੰ। FCI ਸਾਡੀ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਬਕਾਇਆ ਪਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ FCI ਆ
ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ FCI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ FCI ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ FCI ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ FCI ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਖਰੀਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਭਾਅ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਅ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਖੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਨਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਣਕ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ? ਇਉਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਣਕ ਸਹੀ ਵਿਕ ਜੇ, ਸਹੀ ਭਾਅ ਤੇ ਵਿਕ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਛ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਤਾਂ ਪੱਟ ਤੇ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਮੂਥਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਜੇਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਧੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ। ਇਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਥਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੇਣੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੇਲੇ ਬਾਤੇ ਛਣਕਣੇ ਵਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਡਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखो नवजोत, अगर मोगा की गल की जाए तो क्योंकि मोगा दे विच पहला ही किसान 2-3 दिन पहला ही अपनी फसल लैके मंडी दे विच आ गए सी, लेकिन कल तो सरकारी खरीद शुरू होनी सी, लेकिन आड़तियां दी हड़ताल नूं लैके जिहड़ी है सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई सी और दोपहर बाद जिहड़ी है आड़तियां दी हड़ताल खत्म हुई सीगी, उस नूं लैके जिहड़ी है खरीद शुरू होने दे आसार बने सी और कल कोई भी खरीद मोगा दे विच शुरू नहीं हुई। क्योंकि मोगा मंडी की गल की जाए तो मोगा मंडी दे विच 1500 क्विंटल जिहड़ी है कनक की आमद हुई सीगी और देर शाम जिहड़ी है हड़ताल खत्म होने तो बाद ना दा पक्खा लग सकिया सीगा, ना ही विभाग वालों पूरे इंतजाम होए सीगे। क्योंकि अज भी अगर गल की जाए तो हुण जिहड़ियां मशीनां मंडी दे विच चल गईयां, क्योंकि 1500 क्विंटल जिहड़ी है कल दी कनक जिहड़ी तुसीं देख सकदे हो कि मोगा दे विच पहुंच चुकी सी कल तक और अज जिहड़ी है कनक होर आउण दे असार है। क्योंकि जिहड़ा रेड़का बनिया होया सीगा सिੱਧੀ अदायगी नूं लैके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆੜਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਅਸਾਰ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਰੀਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਢੇਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆੜਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਚਲਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ 12% ਆ, ਜੇ ਉਸ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਢੇਰੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਇਹੀ ਆਪਣਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਟਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਢੇਰੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਮੋਇਸਚਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ, ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮੋਇਸਚਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ 12 ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦਾਮੀ ਸੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖਰੀਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਆਮਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਆਮਦਨ 15000 ਗੱਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਲੱਗੂਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਕੇ 12 ਮੋਇਸਚਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ, ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਰੇੜਕਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 130 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। उधर कल मुख्यमंत्री ने भरोसे तो बाद आड़तियां ने हड़ताल खत्म कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा सी कि आड़ती साडे सिस्टम का हिस्सा हमेशा बने रहणगे।
ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇੜਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੀ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਰੱਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ तमाम ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਆਈਟੀ ਚੀਫ ਨੂੰ ਜੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਖਰੀਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। इस पूरे मसले ते SGPC मैंबर किरणजीत कौर ने कहा कि बेअदबी ते गोलीकांड गंभीर मसले ने जो कि SIT ने जांच की है उसनूं जनतक करना चाहिए है ते नवीं SIT नूं एक टाइम फ्रेम दे विच जांच मुकम्मल करनी चाहिए है। हाई कोर्ट का जिहड़ा फैसला आया जिहदे विच कि नवीं सिट बनाउण दी गल कीती गई है, उस तो तां इहों जापदा है कि जे दोबारा नवें सिरों ये तफ्तीश शुरू हुंदी है, सारी दी सारी इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हुंदी है तो पता नहीं कितना समा लगेगा। अगे 5 साल का समा बीत गया तो एक SIT ने अपनी रिपोर्ट दी है तो मैनूं लगता है जे जिस किस्म की रिपोर्ट आई है उहदे तत्थ देख लेने चाहिए। एविडेंस जे उहदे विच कोई है तो वो एविडेंस सही है गलत है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो जे ये SIT ने उन्हां अनपछाते पुलिस वालियां दी पहचान लभ लई है तो तावी दस दिओ, सही है तावी दस दिओ, गलत है तो तावी दस दिओ। आखिर इन्हें कोई काम तो कीता है। हुण नवें सिरों दोबारा सारा कुछ अगर शुरू होना है तो इहदी जरूर इहनूं एक टाइम बाउंड करना चाहिए है, एक समाबद्ध करके इस कारज नूं करना चाहिए है। पर मुढ़ला सवाल कि ये इनक्वायरी इस दी कि गोली किदे ऑर्डर ते चली, इस सवाल उत्थे दा उत्थे खड़ा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1,52,879 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 839 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 90,584 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ 1,31,968 ਯਾਨੀ ਕਿ 1,31,968 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 780 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 61,899। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ 1,52,879 ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1,31,968 ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ 10 ਤੱਕ ਦਾ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1,26,779 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8, 9 ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 30,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 839 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 780 ਸੀ ਮਹਿਜ਼ ਔਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 685, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पंजाब ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਦਸੀਏ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ, ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 3294 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2385 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ 2385 ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ 399 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 278 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 407 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, 384 ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 306। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 331 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 282 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 261 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 172 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 143 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ 10 ਮੌਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਕ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤੀ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ AK-47 ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇਵੀ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਮਾਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਨੇ 2-3 ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੇ ਜੜਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਫਲੱਡ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਗੋਡੇ ਗਾਡੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਭਰਿਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਠ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਟਾਤਾ ਔਰ ਜਦ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੋਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨਕੁੰਦਰ ਦੇ ਆਵਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ 11:35 ਤੇ ਉਹ ਜਣੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਸਾਡੀ ਕਰ ਗਏ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ? 11 ਜਣੇ ਸੀਗੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਥਿਆਰ ਛੁਰੇ ਬਰਛੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੁਝ 8 ਤੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਭੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਲੀਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।
सर ये चाय बनाने के लिए गए थे गैस पे, तो क्या पता किस तरीके से सिलेंडर में लीक हुआ, क्या हुआ, सिलेंडर ने चूल्हे ने एकदम पटाखा मारा। तीनों बंदे वहीं पर मौजूद थे, कोई पानी दे रहा था, कोई चीनी डाल रहा था, ऐसे इस करके तीनों जल गए। पता नहीं लगा कब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਖਾਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਢਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਕੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਖੌਫ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਖੌਫ ਅਪਰਾਧੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ, ਖਾਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਫਰੋਲ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ ਲੁੱਟ ਕੇ 9 ਤੋਂ 11 ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ।
ਵਾਰਦਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਵੈਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੋੜਪਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। 30 मार्च को लड़ाई हुई थी सेक्टर 52 में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे हमला किया था। कान पे लगी हुई है चोट, तो मुझे 16 रेफ़र कर दिया, 16 मैंने PGI रेफ़र कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ से मेरी छुट्टी हुई 3-4 दिन पहले। तो हम रात को ऊपर सोए हुए थे, रात को 2-2:30 बजे के करीब लड़कियाँ स्कॉर्पियो गाड़ी में, वाइट कलर की गाड़ी थी, तो उसमें 5 से 6 लड़के थे। उन्होंने आते ही गाड़ी पे तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने हवाई फायर किया। लड़के मुझे पहचान में था, यानी कौन है वो कौन नहीं, तो बस यही है कि जिनके साथ लड़ाई थी उनको भी शक है थोड़ा था। तो किलर नहीं कह सकते इनके है कि नहीं वो। ਵਾਰਦਾਤ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੌਫ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।